جی بیٹا، ہم سبق لہو اور قالین پڑھ رہے تھے، کافی دنوں سے وہی پڑھ رہے ہیں۔ ڈرامائی صورت میں یہ سبق تحریر کیا گیا ہے۔ اہم کردار اس کے ہم نے دیکھے تھے، دو ہیں، تجمل اور اختر۔ تجمل ایک رئیس ہے، امیر ہے، سرمایہ دار ہے، اور اختر ایک غریب مصور۔ اختر کا حال یہ تھا کہ وہ ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ حال ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا اور اس کی تصویریں کوڑیوں کے بھاؤ بکتی تھی، زیادہ تر کباڑیوں کی نظر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنی تصویر نمائش گاہ میں بھیجی اور اسی نمائش گاہ میں اس کی ملاقات ایک تجمل نامی ایک سیٹ سے ہوئی، امیر آدمی سے ہوئی۔ اب اختر کے حلیے سے ظاہر تھا کہ وہ بڑا غریب ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں، اور تجمل اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کو اپنی شاندار کوٹھی میں ایک اچھا سا اسٹوڈیو بنا کے دیا۔ اس کی تصویریں اپنے دوست احباب میں بیچنے لگا، بھیجنے لگا، اور اس طرح اختر کو پیسہ بھی ملنے لگا، شہرت بھی ملنے لگی، اور دنیا میں اس کی پہچان بھی ہونے لگی۔ پہلے کچھ عرصہ تک تو یہ سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا۔ اختر بہت مطمئن تھا، اطمینان سے یہ سارا کام کر رہا تھا، لیکن آخر ایک دفعہ یا اچانک آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ایک خیال آنا شروع ہو گیا۔ وہ خیال کیا تھا کہ تجمل اختر کے فن کو صرف اپنی نیک نامی کے لیے، شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال اختر کے ذہن میں آیا تو اس کا فن منجمد ہو گیا، وہ تصویریں بنانے کے اہل نہیں رہا۔ یہ بات اس نے اپنے ایک دوست نیازی سے کہی اور کہا کہ میں اختر کا گھر، تجمل کا گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تو نیازی بھی بیچارہ ایک بہت ہی غریب مصور تھا، اختر جیسا حال تھا، اور اس کی تصویریں بھی کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھیں۔ اس نے اختر سے کہا، تو ایسا کر، تو تجمل کا گھر نہ چھوڑ، تصویریں تجھے میں بنا دیا کروں گا، تو صرف اس کا مجھے معاوضہ دے دیا کرنا۔ اس طرح سے یہ کام چلنا شروع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک نمائش ہوئی، مقابلہ ہوا تصویروں کا، اور اس میں اختر کی بنائی ہوئی تصویر کو اول انعام ملا۔ اب اصل میں وہ تصویر اختر کی نہیں تھی، بلکہ اسے نیازی نے بنایا تھا۔ جب اسے پتا چلا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اصل میں کسی کی تخلیق جو ہے وہ اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کو پیدا کرتے، بڑھاتے، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بھی ہم اپنے جگر کا خون دے دے کے اپنی تخلیقات کو اجاگر کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ تو اس خیال کے آتے ہی اس نے سیٹھ تجمل سے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے جانے کا نام لیا تو سیٹھ تجمل نے کہا کہ میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پہ دونوں میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور جو بحث مباحثہ تھا اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 63 کا آخری پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ جب اس نے کہا کہ تم مجھے یا میرے فن کو استعمال کر رہے ہو، تو تجمل نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اختر، یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں، غور سے سنتے جائیے گا۔ اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں، مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہو گیا جیسے میری اہلیتوں پر برف جم گئی ہو، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ تو اختر کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، آپ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟
اگر آپ بلند آواز سے کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، میں آپ تمہیں استعمال نہیں کر رہا تھا یا تمہارے فن کو استعمال نہیں کر رہا تھا، تو آپ کے یہ کہنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اور میرے اندر جو شرارت تھا، چنگاری تھی کام کرنے کی، آگے بڑھنے کی، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اور شرارہ آپ کو پتہ ہے، چنگاری ہی کسی کام کو آگے بڑھانے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے اور اس سے پوری جو ہے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی ہم جلاتے ہیں اور اس سے ہمارے برنرز آن ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وہ چنگاری ہوتی ہے جو انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہے، اس کی اہلیتوں کو سنوارنے کے قابل بناتی ہے۔ تو اختر نے کہا کہ میرے اندر یہ چنگاری، یہ شرارہ باقی نہیں رہا، اور یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرے لیے یہ احساس میری روح کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ سہانے روح کے لیے تکلیف کا باعث، روح کے لیے مشکل کا باعث۔ تو کہ میرے یہ خیال آ رہا تھا کہ میں تو اپنی خون کا جگر کا خون دے دے کر جو فن پارے تخلیق کر رہا ہوں، میں جو تصویریں بنا رہا ہوں، اور وہ شمع جو میں نے فن کی روشن کی ہے، اس سے میری ذات کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس سے میری ذات پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ تو صرف آپ کی کوٹھی کو جگمگانے کے لیے اور آپ کی نیک نامی اور شہرت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اور ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن جائے، اور کوئی بھی فنکار اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو دے، اپنی اصلی خوبی کھو دے، اور صرف دوسروں کے لیے شہرت کی وجہ بن جائے۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ وہ بتا رہا ہے کہ جب یہ حالات چل رہے تھے تو انہی دنوں میں میرا ایک دوست مجھے ملا جو ابھی تک غربت کی چکی میں پس رہا تھا، مشکل کا شکار تھا، اور اس کو کسی بھی طرح کی آزمائش یا وہ بھی اس طرح کی مشکل کا شکار تھا۔ جب میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دے، اب اس کے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں تھا اپنا، تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو، کیونکہ میں جہاں پہ رہ رہا ہوں وہاں پر تو میرے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اس نے کہا، یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو اپنی ذہنی کیفیت کا، ذہنی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں، میں تمہارے لیے تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرنا کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب اختر بتا رہا ہے تجمل کو کہ اس نے جو تجویز دی وہ میرے لیے برداشت کے قابل نہیں تھی، لیکن اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ کہتا ہے لیکن وہ بار بار مجھے اصرار کر رہا تھا، بار بار ضد کر رہا تھا کہ تم اب میں تصویریں بنا کے دوں گا، تم مجھے اس کے لیے پیسے دے دیا کرنا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا
जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। तो उसने बताया कि इस तरह से वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और कमतर खेल है, नाकाबिले बर्दाश्त खेल है। मुझे यहाँ रुपए हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। ये रुपए मैं उसे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें। वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे रुपए पैसे का तो कोई मसला ही नहीं था, मुझे तस्वीरें हासिल करने में मुश्किल नहीं पेश आ रही थी। वो मुझे तस्वीरें देता था, मैं उन तस्वीरों के बदले उसको पैसे देता था। तजम्मुल, इन तस्वीरों को तुम, तजम्मुल कहता है आगे पूछना चाहता है क्या इन तस्वीरों को तुम, आगे डॉट 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 नजर आ रहा है आपको, अख्तर अपनी तख्लीक बनाकर पेश कर देता था। अख्तर बात मुकम्मल करता है, उसका फिक्रा मुकम्मल करता है और कहता है कि इन तस्वीरों को मैं अपनी तख्लीक बनाकर पेश कर देता था। तजम्मुल, तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से उसे धचका सा लगा हो। अब तजम्मुल जाहिर है एक उसके लिए भी परेशानी की बात थी, नई बात थी, तो वो अख्तर को देखता है इस अंदाज से कि जैसे उसे बड़ा धचका पहुंचा है, जैसे बड़ी चोट पहुंची है। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक। वो कहता है कि तुम आज तक मुझे धोखा देते रहे अख्तर, धोखा या कुछ और। बहरहाल वाकया ये है कि नियाजी को वक्तन फवक्तन सिक्के मिलते रहे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फन की कदर अफजाई और मुसव्वर नमाजी के लिए सोसाइटी में इज्जत व एहतराम। अख्तर कहता है कि इसको धोखा कहो या कुछ और, बहरहाल वाकया इसी तरह से है। किस्सा यही है कि न्याजी को वक्तन फवक्तन, मतलब कि वक्त ब वक्त जब उसको ज़रूरत पड़ती थी सिक्के मिलते रहे, पैसे मिलते रहे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई और आपको फ़न की इज्जत, फ़न को इज्जत देने के लिए और मुसव्वर नमाजी के लिए और मुसव्वरों की इज्जत करने के लिए सोसाइटी में इज्जत व एहतराम मिलता रहा। मतलब कि एक सिलसिला चल गया। अख्तर को तस्वीरों की ज़रूरत थी, न्याजी को पैसों की ज़रूरत थी और तजम्मुल को अपनी शोहरत और मशहूरी की और इज्जत की ज़रूरत थी, और ये सारा काम बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम पा रहा था। तजम्मुल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। तजम्मुल कहता है कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर पहुंच चुके हो। पस्त सतह पे, नीचे दर्जे पे। बच्चों समझ आ रही है? कुछ मुश्किल तो नहीं? स्क्रीन नजर आ रही है? आवाज मेरी क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। आवाज गुड। चलिए, अब तजम्मुल कहता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। तजम्मुल ने कहा कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि तुम इतने नीचे दर्जे पे पहुंच गए हो। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। अख्तर ने कहा मैंने भी खुद कभी ये बात नहीं सोची थी, लेकिन मैं मजबूर था इस सतह पर उतरने के लिए। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी हैं। ये तस्वीरें आज आप जैसे मोअज़्ज़िज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत हैं। तो अख्तर बताता है कि न्याजी ने मुझे बहुत सी तस्वीरें दी हैं और आज ये तस्वीरें आप जैसे इज्जतदार लोगों के ड्राइंग रूमों की सजावट बनी हुई है, ड्राइंग रूम्स को सजाने का जरिया बनी हुई है। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है। वो बताता है कि वो न्याजी भी पहले की तरह गरीब नहीं है, गुर्बत की चक्की में नहीं पिस रहा। वो अपनी बहन की शादी कर चुका है, इसे रोटी और कपड़े की भी तकलीफ नहीं। वो बताता है कि अब न्याजी भी इस काबिल हो गया है कि वो अपनी बहन की शादी कर सके, इसे रोटी और कपड़े के लिए भी कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही।
اب मालिक मकान भी इससे परेशान नहीं करता। अब मालिक मकान किस लिए परेशान नहीं करता? किराए के लिए, क्योंकि उसके पास इतनी रकम मौजूद होती है कि वो वक्त पर अपने मकान का किराया अदा कर देता है। मगर मैं जानता हूँ कि इसके दिल की क्या कैफियत है। वो कहता है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके दिल की क्या हालत है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों के इवज दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ दे वाक़या है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो अख्तर कह रहा है कि अपनी औलाद को चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए किसी दूसरे को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ दे वाक़या है, एक ऐसा तकलीफ पहुंचाने वाला वाक़या है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आज जब आप इसने सुना होगा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो वो कह रहा है कि आज जब उसने ये सुना होगा कि उसकी तस्वीर ने अव्वल इनाम हासिल किया है, तो वो किस तरह जो है उसकी हालत क्या होगी, वो क्या सोच रहा होगा। यही सोचकर, इसी तसव्वुर से, इसी ख्याल से मैं कांप जाता हूँ। जी बेटा, अब तजम्मुल, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रहा। तजम्मुल कहता है कि तुमने अब तक हमें धोखे में रखा है, अपनी नालायकी छुपाते रहे। मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। वो कहता है कि तुमने अब तक जो है मुझे धोखे में रखा, तुम अपनी नालायकी छुपाते रहे, अपनी कमज़ोरी छुपाते रहे, और मैंने तुम्हें इतनी सहूलतें बेकार मुहैया की थी, फजूल मुहैया की थी। अख्तर, आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं। अख्तर कहता है कि आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं, यानी कि जो आसाइशें आपने दी थी, जो सहूलियात आपने मुझे दी थी, उनकी कीमत तो आप ले चुके हैं। हमेशा की तरह इस सौदे में आप ही को फ़ायदा हुआ। तो अख्तर कहता है कि हमेशा की तरह इस सौदे में आप ही को फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा क्या है? आपको शोहरत मिली है, सोसाइटी में आपका नाम पैदा हो गया है, लोग आपको इंसानियत नमाज समझना शुरू हो गए। तजम्मुल, इस कदर फरेब देने के बाद अपने मोहसन को जली कटी सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो अख्तर कहता है कि इस कदर धोखा देने के बाद तुम्हें अपने मोहसन को, अपने ऊपर एहसान करने वाले को जली कटी सुनाते हुए शर्म नहीं आती? जली कटी सुनाना, तंज करना, कि उसको तंज करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही, तुम्हें जरा महसूस नहीं हो रहा कि तुमने गलत किया है? अख्तर, मुझे शर्म क्यों आएगी? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, जो बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हजारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। अख्तर कहता है कि मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो आप जैसे लोगों को आनी चाहिए, जो ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, जो माशरे में अपना नाम पैदा करने के लिए हजारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, जो एक फनकार की सरपरस्ती करते हैं तो अपने मतलब के लिए, और जो एक फनकार की सरपरस्ती करते हैं तो वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। तजम्मुल, अपने गरेबान में मुंह डालकर देखो कि तुम क्या हो, एहसान फरामोश, चोर, मुजरम। तजम्मुल, अब दोनों को गुस्सा आया हुआ है। तजम्मुल भी गुस्से से कह रहा है कि जरा अपने गरेबान में भी मुंह डालकर देखो, अपनी शख्सियत के बारे में भी सोच कर देखो, अपने बारे में भी सोचो कि तुम क्या हो। एहसान फरामोश, एहसानों को भूलने वाले, नेकियों को भूलने वाले, चोर और मुजरम। अख्तर, मैं सब कुछ हूँ। अख्तर कहता है कि मैं मानता हूँ मैं सब कुछ हूँ, मगर तुम क्या हो ये भी तो कहो। अख्तर कहता है कि तुम क्या हो ये भी तो बताओ। तजम्मुल अब सवाल करता है। सफ़ा नंबर 65 पे आ जाइए।
हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो, बताते क्यों नहीं, दूसरे को के जुर्म देख लेते हो, दूसरों को मुजरम कहते हो, मगर अपने मतलब कुछ नहीं कहते, बताओ कौन हो तुम। अख्तर कहता है मैं तो मुजरम भी हूँ, मैं एहसान फरामोश भी हूँ, लेकिन तुम क्या हो, तुम अपने बारे में बताओ, खामोश क्यों हो, क्यों बताते नहीं, दूसरों के जुर्म तो तुम देखते हो, दूसरों को मुजरम कहते हो, मगर अपने मतलब कुछ नहीं कहते, बताओ कौन हो तुम। रऊफ, इतने में रऊफ आ जाता है। रऊफ सेक्रेटरी है तजम्मुल का, एक तीसरा किरदार इस ड्रामे का। एक बाबा है, अख्तर है, तजम्मुल है और रऊफ बाबा। रऊफ आता है, दोनों खामोश हो जाते हैं। रऊफ कमरे में दाखिल होता है तो दोनों की गुफ्तगू जारी है, उसको देख के वो खामोश हो जाता है, दोनों खामोश हो जाते हैं उसकी बात, उसको आते देखकर। वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहिब ही को मिला है। अब तजम्मुल ने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो पता करके आए तस्वीर के हालात को जो अबल आई है, जिसको अबल इनाम मिला है। तो रऊफ कहता है कि वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है, पहला इनाम अख्तर ही को मिला है। ये रहा अखबार, वो अखबार निकालता है। आप अब वो देखता है उनके रवैये में, हैरान हो जाता है देखकर कि किस तरह से बेटे किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो अख्तर कहता है कि वो हैरान हो जाता है, वो उसको भांप जाता है कि ये दोनों झगड़ रहे हैं, उनके हुलिये से जाहिर हो रहा है कि उनमें कोई मुश्किल पेश आ रही है। रऊफ, तजम्मुल कहता है तुम जाओ इस वक्त, तजम्मुल उसे जाने के लिए कहता है। रऊफ, बेहतर जनाब। रऊफ दरवाजे की तरफ जाने लगता है, फिर ठहर जाता है। जब वो उसको कहने लगता है, वो जाने लगता है तो फिर ठहर जाता है। ओ, याद आ गया मिस्टर अख्तर, आपका कोई वाकिफकार रास्ते में मिला था, उसने एक पैगाम दिया है आपके नाम, आपका कोई मुसव्वर दोस्त था न्यासी। रऊफ कहता है कि मुझे याद आ गया मिस्टर अख्तर, आपका एक वाकिफकार मिला था, उसने पैगाम दिया है कि आपका कोई मुसव्वर था, दोस्त था न्यासी। अख्तर, हाँ क्या हुआ उसे, जल्दी बताओ। रऊफ, अफसोस आज सुबह उसने खुदकुशी कर ली। अब रऊफ जो है वो उसको बताता है कि आज सुबह उसने खुदकुशी कर ली है। अख्तर, खुदकुशी? रऊफ, जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले मर चुका था, मतलब कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अस्पताल जाने से पहले मर चुका था। अख्तर, तजम्मुल से, सुना तुमने, अभी पूछ रहे थे मैं क्या हूँ। तजम्मुल कहता है सुना तुमने, अभी तुम पूछ रहे थे कि मैं क्या हूँ, अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम क्या हो, तुम कातिल हो, ये कत्ल तुमने किया है। तजम्मुल गुस्से से गर्ज कर, बकवास बंद करो। अख्तर तजम्मुल पर इल्जाम लगाता है कि वो न्याजी का कातिल है। इस बात पे तजम्मुल गुस्से से कहता है बकवास बंद करो। अख्तर, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नजरों में तुम कातिल हो। तुमने 2 कत्ल किए हैं, एक मुसव्वर के फन को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्वर की जान ले ली है। ये कत्ल नहीं तो और क्या है। वो कहता है कि तुमने 2 कत्ल किए हैं, मेरे तो फन को तुम खा गए, और इसी तरह से न्याजी के साथ क्या कर दिया, वो तो इस दुनिया ही से रुखसत हो गया, वो इस दुनिया ही से चला गया। तजम्मुल, निकल जाओ यहाँ से कमीने पाजी एहसान फरामोश। पाजी आपको स्क्रीन पर पहले लफ्ज लिखा नजर आ रहा था, अभी दोबारा से स्क्रीन आ गई है, मुश्किल पेश आई थी। पाजी कहते हैं बदमाश को, गुनाहगार को। तो कहता है कि पाजी निकल जाओ हमारे घर से, तुम एहसान फरामोश हो, तुम एहसान को भूलने वाले हो। अख्तर,
قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں۔ اختر، میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے۔ یہ وہ بولنا چاہ رہا تھا، تجمل غصے سے رؤف کو کہتا ہے، رؤف کھڑے کیوں؟ اس پاجی کو دھکے دے دے کر نکال دو، اس گناہگار کو، اس برے شخص کو دھکے دے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ رؤف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا، میں بولتا رہوں گا، میں چیخوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے، مطلب کہ رؤف اختر کو گھر سے نکال دیتا ہے اور تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے۔ اب وہ بھی سوچ رہا ہے کہ کیا میں واقعی مجرم ہوں یا نہیں ہوں، اور اس طرح دولت کے قالین پر فن کا لہو بہہ گیا۔ جو افسانے کا ڈرامے کا نام ہے لہو اور قالین، دولت کا قالین تھا اور فن کا لہو اس پر بہہ گیا۔ یہ ڈرامہ بیٹے اختتام کو پہنچا۔